హరే శ్రీనివాస, హరే శ్రీనివాస, హరే శ్రీనివాస. ఇప్పుడు 45వ కీర్తన సాధన చేద్దాం. పవమాన జగద ప్రణా సంకరుషణ భవనే భవారణ్య దగన పవనా పవమాన జగద ప్రాణ సంకరుషణ భవనే భవారణ్య దహన ಪವನ ಶ್ರವಣನೆ ಮೊದಲದ ನವವಿಧ ಭಗುದಿಯ ತವಕದಿಂದಲಿ ಕೊಡು ಕವಿಗಳ ಪ್ರಿಯ. ಶ್ರವಣನೆ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ ತವಕದಿಂದಲಿ ಕೊಡು ಕವಿಗಳ ಪ್ರಿಯ. ಪವಮಾನ ಜಗದ ಪ್ರಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವನೆ ಭವಾರಣ್ಯ ಗಗನ ಪವನ ವಜ್ರ ಶರೀರ ಗಂಭೀರ ಮಕುಟಧರ ದುರ್ಜನವನ ಕೂಟಾರ ದುರ್ಜನವನ ಕೂಟಾರ. ವಜ್ರ ಶರೀರ ಗಂಭೀರ ಮಕುಟಧರ ದುರ್ಜನವನ ಕೂಟಾರ ದುರ್ಜನವನ ಕೂಟಾರ. ನಿರ್ಜರಮಣಿ ದಯ ಪಾರ ವಾರ ಉದರ ಸಜ್ಜನ ರಗ ಪರಿಹಾರ ಸಜ್ಜನ ರಗ ಪರಿಹಾರ. ನಿರ್ಜರಮಣಿ ದಯ ಪಾರ ವಾರ ಉದರ ಸಜ್ಜನ ರಗ ಪರಿಹಾರ ಸಜ್ಜನ ರಗ ಪರಿಹಾರ. ಅರ್ಜುನ ಗೊಲಿದಂದು ಧ್ವಜವೆನಿಸಿ ನಿಂದು ಮುಜ್ಜಗವರಿ ಅರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅರ್ಜುನ ಗೊಲಿದಂದು ಧ್ವಜವೆನಿಸಿ ನಿಂದು ಮುಜ್ಜಗವರಿ ಬಂದ ಗರ್ಜನ ಮಾಡಿದೆ. ಅರ್ಜುನ ಗೊಲಿದಂದು ಧ್ವಜವೆನಿಸಿ ನಿಂದು ಮುಜ್ಜಗವರಿವಂತೆ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅರ್ಜುನ ಗೊಲಿದಂದು ಧ್ವಜವೆನಿಸಿ ನಿಂದು ಮುಜ್ಜಗವರಿವಂತೆ ಗರ್ಜನ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಿನ್ನ ಅಬ್ಜ ಪಾದ ಧುಳಿ ಮಜ್ಜನದಲ್ಲಿ ಭವ ವರ್ಜಿತ ನೆನಿಸು. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಿನ್ನ ಅಬ್ಜ ಪಾದ ಧೂಳಿ ಮಜ್ಜನದಲ್ಲಿ ಭವ ವರ್ಜಿತ ನೆನಿಸು. ಪವಮಾನ ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವನೆ ಭವಾರಣ್ಯ ಗಗನ ಪವನ. ಹೇಮ ಕಚ್ಚೋಟ ಉಪವೀತ ಧರಿಪ ಮಾರುತ ಕಾಮಾದಿ ವರ್ಗ ವಿರಹಿತ ಕಾಮಾದಿ ವರ್ಗ ವಿರಹಿತ. ಹೇಮ ಕಚ್ಚೋಟ ಉಪವೀತ ಧರಿಪ ಮಾರುತ ಕಾಮಾದಿ ವರ್ಗ ವಿರಹಿತ ಕಾಮಾದಿ ವರ್ಗ ವಿರಹಿತ. ವ್ಯೋಮಾದಿ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪುತ ಸತತ ನೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ ನಿಜ ದೂತ ರಾಮಚಂದ್ರನ ನಿಜ ದೂತ. ವ್ಯೋಮಾದಿ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪುತ ಸತತ ನೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ ನಿಜ ದೂತ ರಾಮಚಂದ್ರನ ನಿಜ ದೂತ. ಯಾಮ ಯಾಮಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಾಮೃತ ಜಡೆ ಕಾಮಿ ಬೇನಗಿದು ನೇಮಿಸು ಪ್ರತಿದಿನ. ಯಾಮ ಯಾಮಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಅಮೃತದಡ ಕಾಮಿ ಬೇಯನಗಿದು ನೇಮಿಸು ಪ್ರತಿದಿನ. ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಖ ಸ್ತೋಮವೇ ತೋರುತ್ತ ಪಾಮರಮತಿಯನ್ನು ಮಾಣಿಸುವುದು. ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಖ ಸ್ತೋಮವೇ ತೋರುತ್ತ ಪಾಮರಮತಿಯನ್ನು ನೀ ಮಾಣಿಸುವುದು. ಪವಮಾನ ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವನೆ ಭವಾರಣ್ಯ ಗಗನ ಪವನ. ಪ್ರಾಣ ಅಪನ ಸಮನ ವ್ಯಾನುದನ ಆನಂದ ಭಾರತಿ ರಮಣ ಆನಂದ ಭಾರತಿ ರಮಣ. ಪ್ರಾಣಾಪನ ಸಮನ
ನೀನೇ ಸರ್ವದ ಗೀರ್ವಣ ಆದ್ಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಧ್ಯಾನ ಪಾಲಿಪ ಪರಿಯಾಣ ಧ್ಯಾನ ಪಾಲಿಪ ಪರಿಯಾಣ. ನೀನೇ ಸರ್ವದ ಗಿರ್ವಾಣ ಆದ್ಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಧ್ಯಾನ ಪಾಲಿಪ ಪರಿಯಾಣ ಧ್ಯಾನ ಪಾಲಿಪ ಪರಿಯಾಣ. ನಾನು ನಿರ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೆಸಗಿದ ಮಾನಸಾದಿ ಕರ್ಮ ನಿನಗೊಪ್ಪಿತು ಸಿರಿ. ನಾನು ನಿರುತ್ತದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಸಗಿದ ಮಾನಸಾದಿ ಕರ್ಮ ನಿನಗೊಪ್ಪಿತು ಸಿರಿ. ನಾನು ನಿರ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೆಸಗಿದ ಮಾನಸಾದಿ ಕರ್ಮ ನಿನಗೊಪ್ಪಿತು ಸಿರಿ. ನಾನು ನಿರುತ್ತದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಸಗಿದ ಮಾನಸಾದಿ ಕರ್ಮ ನಿನಗೊಪ್ಪಿತು ಸಿರಿ. ಪ್ರಾಣನಾದ ಸತಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡುವುದು ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ. ಪ್ರಾಣನಾದ ಸತ್ಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡುವುದು ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ. ಪವಮಾನ ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವನೆ ಭವರಣ್ಯ ಗಗನ ಪವನ. ಶ್ರವಣನೆ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ ತಮಕದಿಂದಲಿ ಕೊಡು ಕವಿಗಳ ಪ್ರಿಯ. ಪವಮಾನ ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವನೆ ಭವರಣ್ಯ ಗಗನ ಪವನ. జయ ఆంజనేయవర్ధు గోవింద గోవింద. అద్భుతమైనటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వారి యొక్క స్తోత్రం. పవమానుడా జగత్తుకు ప్రాణమా సంకర్షణుడా భవారణ్యమును దహనము చేసేటువంటి వాడా. పవమానుడా జగత్తుకు ప్రాణం లాంటి వాడా సంకర్షణుడా భవారణ్యము దాన్ని దహనం చేసేటువంటి వాడ. శ్రవణని మొదలైన నవవిధ భకుతీయ అంటే శ్రవణము మొదలైనటువంటి 9 రకాల భక్తి మార్గములు నవవిధ భక్తి మార్గములను తవకదిందలి కొడు కవిగడ ప్రియ వెనువెంటనే అనుగ్రహించవయ్యా కవీశ్వరుల ప్రియుడా కవులకు ఇష్టమైనటువంటి వాడా. చరణం. వజ్ర శరీర గంభీర వజ్రశరీరుడా గంభీరుడా మకుటధర కిరీటధారి దుర్జనవన కుఠార దుర్మార్గులనేటువంటి వనమును దహించువాడా అంటే దుర్మార్గులకు శత్రువా అని. సజ్జనర అఘపరిహార సజ్జనుల యొక్క పాపమును పరిహారం చేసేటువంటి వాడు. సజ్జనర అఘపరిహార అఘములంటే పాపములు. అర్జున గొలిదందు అంటే అర్జునుని ధ్వజముందు వసించినవాడా. కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో అర్జునుడి యొక్క రథం పైన ఉన్నటువంటి ఆ ధ్వజంలో హనుమంతుడి యొక్క నివాసం ఉంది. అర్జున గొలిదందు ధ్వజవెనిసీనిందు ఆ ధ్వజములో ఉండి అర్జునుని కాపాడినవాడా. ముర్జగవరి వంటి గర్జన మాడిదే ముల్లోకములు వణికేటట్లు భయపడేటట్లుగా గర్జనలు చేసినటువంటి వాడా. హెజ్జిగా నిన్న అబ్జపాద ధూళి అడుగు అడుగుకు నీ పాదపద్మముల యొక్క ధూళి అంటే రేణువులు మధ్యనదలి భవవర్జిత నెనిసు ప్రసరింపజేసి మా భక్తుల పాపములను పరిహారము చేయుమా అని దీనికి తాత్పర్యం. 2వ చరణం. హేమ కచ్చోట ఉపవీత హనుమంతుడు అవతరించేటప్పుడు బంగారు కిరీటముతో ఉపవీతముతో ఆ విధంగా అవతారం చేసేటప్పుడే అవన్నీ ధరించి అవతరించినటువంటి మహానుభావుడు. బంగారు కిరీటము ఉపవీతము ధరించినటువంటి వానర రూపి ధరిప మారుత వానర రూపి కామాది వర్గ విరహిత కామాది దుర్గుణములు లేనటువంటి వాడా. వ్యోమాది సర్వవ్యాపుత అంటే ఆకాశము. వ్యోమ అంటే ఆకాశము. ఆకాశము మరియు సర్వత్రా వ్యాపించినటువంటి వాడా. ఎందుకంటే గాలి లేనటువంటి ప్రదేశం అంటూ ఉండదు. అంటే వాయుదేవుల వారి యొక్క సన్నిధానం లేకుండా ఏ ప్రదేశము ఉండదు. సతతని రామచంద్రన్న దూత
రామచంద్రుని నిజదూత, నిరంతరము రామచంద్రుని యొక్క నిజమైనటువంటి దూత, సేవకుడా. యామ యామకి నిన్న అంటే జాము జాముకు, యామ అంటే జాము, జాము జాముకు నీ యొక్క నామామృత జడే నామామృతమును ఇచ్చి కామిపి ఎనగిదు కాపాడుము అని నేమిసు ప్రతినిత్యము కూడా కోరేటువంటి వాడిని నేను. అంటే నీ యొక్క భక్తుడిని, నీ యొక్క సేవకుణ్ణి. ఈ మనసికి సుఖ స్తోమమే తోరుత, ఈ నా మనసునకు సుఖమునిచ్చి పామరమతియను నీ మాణిసువుదు, పామరుడైనటువంటి నన్ను అనుగ్రహించుము అని హనుమంతుల వారిని స్తోత్రం చేస్తున్నటువంటి కీర్తన. తర్వాత చరణం. ప్రాణ అపాన సమాన వ్యాను ఉదాన ఆనంద భారత రమణ. వాయుదేవుల వారి యొక్క 5 రూపాలు ప్రాణ, అపాన, సమాన, వ్యాన, ఉదాన. అలాగే ఆనంద భారతి రమణ అంటే భారతీదేవి యొక్క పతివి, నాథుడవు. ఆనందకరమైనటువంటి భారతీదేవి యొక్క రమణుడా. నీనే సర్వదా గీర్వాణ, నీవే సర్వము అంటే నిరంతరము. గీర్వాణ ఆధ్యరిక జ్ఞాన అంటే పండితులకు సర్వులకు కూడా ధ్యానపాలిప పర్యాణ, సర్వులకు కూడా వేదము, జ్ఞానము, ధ్యానము ఒసగేటువంటి వాడా. నాను నిరుతదలి నేను నెసగిద, నేను నిరంతరము, నాను అంటే నేను, నిరుతదలి నిరంతరము, నేను నెసగిద ఏమేమి కర్మలు చేసినా అంటే సర్వకర్మలు అవన్నీ కూడా మానసాది కర్మ నినగొప్పిదు సిరి, నేను చేసేటువంటి సమస్త కర్మలు కూడా నీకు సమర్పించినటువంటివే, నీకు సమర్పింపబడినవే. ప్రాణనాథ, ప్రాణనాథుడా. సత్య విజయ విఠలన, సత్య విజయ విఠల అంటే విజయదాసుల వారి యొక్క అంకితనామం విజయ విఠల. ప్రాణనాథుడా, సత్య విజయ విఠలుడైనటువంటి కాణిసి గొడువదు, విఠలుణ్ణి భగవంతుడిని కాణిసి అంటే చూపించేటువంటి, అంటే నాకు భగవంతుడి యొక్క దర్శనం, పాండురంగుడి యొక్క దర్శనం అయ్యేటువంటి అవకాశాన్ని, కాబట్టి భగవంతుడి నాకు చూపుమా. భానుప్రకాశ, సూర్యప్రకాశవంతుడా అంటే సూర్యుడిలాగా వెలిగేటువంటి కాంతితో ఉన్నటువంటి ఓ వాయుదేవ, నీకు నమస్కారం. నీ యొక్క నిరంతరము నీ సేవ చేస్తూ ఉన్నటువంటి నన్ను అనుగ్రహం చేసి భగవంతుడి యొక్క దివ్య భవ్య దర్శనాన్ని చేయించాలి అని చెప్పేటువంటి కీర్తన ఇది. చరణం. దాని తర్వాత మిత్రం అని ఉంటుంది. మిత్రం అనేది వేగంగా పాడాలి, అంటే స్పీడ్గా పాడాలి. కనుక పాట మనకు అందరికి కూడా బాగా వచ్చినటువంటి పాటే, కానీ అర్థం, ఎందుకంటే విజయదాసుల వారి యొక్క కీర్తనలు, కనకదాసుల వారి కీర్తనలు కొద్దిగా కష్టమైనటువంటి అర్థంతో కూడుకున్నటువంటి విషయాలు. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఈ తాత్పర్యాన్ని సేవ్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతూ హరే శ్రీనివాస.